ट्रूस्कोप देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति ते लेके हाज़र हाँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग मुद्दे दे विच अक्सर असी वो मुद्दा लैके आने जिहड़ा पक्ष दा हुंदा है ते जिहड़ा लोकां दे हित दी गल करदा है। पर जे गल करिए हुण दा पक्ष दा मसला जिहड़ा वो अक्सर सुर्खियां दे विच बणिया रहिंदा, चाहे बीते समय दे विच सरकार जिहड़ी सी अकाली भाजपा दी सी, चाहे हुण कांग्रेस की मौजूदा सरकार है तो नशा माफिया जिहड़ा लगातार तुल फड़दा नज़र आ रहा है तो नशा माफिया लगातार सुर्खियां विच बनी रहिंदी है। सोचते अज खास गलबात जिहड़ी साडे नाल करन दे लई जुड़े ने बीजेपी के नेता सुभाष शर्मा जी। सो असीं उन्हां दा पहलां स्वागत करते हैं। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे ट्रूस्कोप चैनल ते। थैंक यू कीर्ति जी। सर की हाल चाल ठीक हो? कोरोना का दौर चल रहा है? नहीं बिल्कुल ठीक है जी, कृपा गुरु महाराज दी। कोरोना दे नाल कोरोना तक करोपी पूरा सूबे ते है ही है, नाल दी नाल नशा बड़ा करोपी हो रहा है। सुभाष जी नशे नूं किस तरीके दे नाल देख रहे हो? क्योंकि बीते दिनी ते अज कुल मौतां जिहड़ियां ने स्पैशली अमृतसर दे विच 21 हो चुकियां ने। नशे दे नाल जहरीली शराब दे नाल कौन जिम्मेवार है? निश्चित रूप नाल सरकार जिम्मेदार है। देखो कीर्ति जी, इस समय क्योंकि देश और दुनिया एक संकट नाल जूझ रही है, मैं कोई बहुत ज़्यादा राजनीति इस विषय पे नहीं करना चाहता इस समय पे, लेकिन लगातार इस सरकार की जो कारगुजारी रही है, खास करके तुसी पिछले 3-4 महीने की सरकार की कारगुजारी देख लो। पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान कोरोना महामारी नाल लड़ाई लड़ रहा सी और पंजाब सरकार दे MLA मंत्री ते अफसर इनू भ्रष्टाचार का अफसर समझ रहे सी। पंजाब च माफिया राज सी। और ये गल मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के MLA चीफ सैकटरी ते रोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बेटे की शराब की माफिया नाल सांठ-गांठ है। कांग्रेस के मंत्री रोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों दी पत्नियां सरकार ते रोप लगा रही हैं। चीफ सैकटरी नूं हटा दिता गया है। 5600 करोड़ रुपए का रेवन्यू का लॉस होया है। ਜਦੋਂ पूरा पंजाब लड़ाई लड़ रहा सी, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ कि सरकार ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ खड़ी ਹੋਵੇ। सरकार के MLA, सरकार के अफसर नकली शराब बना के घर घर शराब पहुंचाउण च लगे सी। हजारां उदाहरणां ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इहदियां दे सकदा है। और सरकार सुभाष जी तुसी हजारां उदाहरणां दे सकदे हो, पर जे बीते समय की गल करिए, ਜਦੋਂ सरकार 2017 च बनी, जे 2017 तो पिछे झाती मारीए तो मजीठिया जी का बड़ा नाम हुंदा सीगा कि सब तो ज़्यादा नशे की खेप जिहड़ी बादल परिवार दे विचों बादल सरकार दे दौरान मजीठिया वालों सब तो ज़्यादा की जाती सी। उदों कौन जिम्मेवार सी? उदों तुहाडी मौजूदा सरकार सी। देखो 3.5 साल इस गल नूं हो गए जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आया नूं। क्या एक भी कार्रवाई इन्हां ने उस संबंध च कीती? ਜਿਹੜੇ आरोप कांग्रेस लगाउंदी रही, आम आदमी पार्टी लगाउंदी रही, ओपोजिशन लगाउंदी रही, उनते सरकार च ने कौन रोक रहा है? अगर मजीठिया जी या अगर किसी बादल परिवार की या अकाली दल के किसी नेता की शमूलीयत सी ते की कार्रवाई 3.5 साल जिन्हां ने की है? ਇਹਦਾ मतलब है सारा रौला गोला इन्हां दा पॉलिटिक्स दे करके पाया सी। और तुसीं जे नशे की गल करो, 3.5 साल बीत गए ने। परम पवित्र गुटका साहब नूं हत्थ च लैके कैप्टन साहब ने सौं खाधी सी पंजाब चों नशा मुक्त करूंगा। अज 3.5 साल बाद देख लो पंजाब च नशा वध रहा है, नशे नाल होने वाली मौतां वध रही हैं। और ये आरोप सरकार के अंदर बैठे लोग लगा रहे हैं। ओपोजिशन तो लगा ही रही है, तुसीं तो लगा ही रहे हो मीडिया के लोग, लेकिन सरकार के MLA मिनिस्टर ये गल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। राजा वड़िंग ने ट्वीट कर रहे लगातार। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। पर असी जे गल करिए यूपी की, पूरे भारत की गल करते, मौजूदा सरकार जिहड़ी केंद्र दे विच BJP दी है। यूपी दे विच लॉकडाउन के दौरान 300 करोड़ की शराब विकी है, उहदा कौन जिम्मेवार है? उत्थे तो भाजपा सरकार है, उत्थे नशे ते नकेल कौन कसेगा? ते 2019 का आंकड़ा कह रहा है कि दिल्ली नूं नशे की राजधानी कहा जा सकता है, क्योंकि सब तो ज़्यादा नशा जिहड़ा चिट्टा हो गया जां आइस हो गई, आइस चिट्टे तो भी उपर खतरनाक है नौजवानों के लिए, दिल्ली तो आ रही है, उहदा कौन जिम्मेवार है? उत्थे तो मौजूदा सरकार जिहड़ी BJP दी है। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कीर्ति, और लगातार असीं इस गल नूं पहलां भी कहंदे रहे हैं, नशा समस्या है, कोई इस तो मुनकर नहीं हो सकता। और ये नशा जिहड़ा समस्या है, समाजिक समस्या भी है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी है, और इसनूं सब ने मिल के हल करना है। समस्या उदों खड़ी हुंदी है जदों तुसीं इस समस्या के उपर राजनीति करना शुरू कर दिंदे हो। तुसीं यूपी की गल कीती, मैं तुहानूं याद दिला दियां, तुसीं 300 करोड़ की गल कीती है। यूपी वर्गी वड्डी स्टेट जिहड़ी पंजाब तो कई गुना वड्डी है, उत्थे 300 करोड़ की तुसीं गल कीती, कार्रवाई भी हो रही है। शराब फड़ी किन्ने? सरकार ने फड़ी है। जिहड़े दोषी सीगे
ਉਹ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਿਕਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ BSF ਨੇ ਫੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਘਟੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਰਾਜਪੁਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ MLA ਦੇ, ਘਨੌਰ ਦੇ MLA ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ MLA ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਡੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ
ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਿਨ 'ਚ 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ 7 ਸਟਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਤਰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? देखो, सिद्धू जी बारे तो मैं यही कहूँगा कि जिन्ना मान सम्मान अज जो मैडम सिद्धू बोल रहे ने, वो शायर ने कहना ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं सांसद बनाया, केंद्र दे अंदर पार्टी का नुमाइंदा बनाया, ऑल इंडिया सैकटरी रहे पार्टी दे। नवजोत कौर सिद्धू जी पार्टी की प्राइमरी मैंबर भी नहीं सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਟਾਲਾ ਸੀਟ ਛੱਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਲਈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। इन्ना सब होने के बावजूद भी जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नाल कीता, जिस प्रकार उन्होंने पार्टी की पिठ च छुरा मारिया, मैनूं लगता है अज जो कांग्रेस च उन्हों की हालत है वो उहदा ही नतीजा है। शायद प्रकृति उन्होंने सबक दे रही है कि जिस पार्टी ने सम्मान दिता सी, तुसीं उहनूं धोखा दे के कांग्रेस च चले गए और कांग्रेस च जाके जिस नरेंद्र मोदी के तुसीं गुण गांदे सी उहदे खिलाफ तुसीं कैंपेन शुरू की। अज देख लो कांग्रेस च हालत की है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई उन्हों की पुछगिछ नहीं है। सिद्धू साहब चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे घट्टो घट्ट डेवलपमेंट के काम ते करा दिओ। सो ये जी उन्होंने हालत हुई है वो आप ये जिम्मेदार ने। ਜਿਹੜੇ लोग राजनीति अपनी पोलिटिकल पार्टी ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। जी सुभाष जी, जे दूजे पासे देखा जाए तो अक्सर जदों दी पार्टी बनी है 2017 दी ते उदों तो लैके हुण तक नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने वो अक्सर पार्टी तो कदी कदी नाराज भी दिखाई दिंदे ने, कदी चिट्ठियां लिखते ने, कदी कुछ करते ने। पर हाल दे विच जदों कैप्टन साहब नूं इह गल पुछी जाती है कि असल च मसला की है उन्हां दा ते सिद्धू साहब दा, ते कैप्टन साहब कहंदे साडी कोई नाराजगी नहीं है। वो तो कैप्टन साहब दी पोलिटिकल स्टेटमेंट है। नवजोत सिद्धू जी के यूट्यूब चैनल ते उन्होंने बयान देख लो, लोक सभा चोणां च बठिंडे जाके उन्होंने जिहड़ा भाषण सी वो देख लो, सीधा सीधा उन्होंने कैप्टन साहब ते आरोप लगाया सी। और जिस प्रकार की भाषा नवजोत कौर जी और उन्होंने श्रीमती बोल रहे हैं, बड़ा साफ स्पष्ट है कि कैप्टन साहब और सिद्धू साहब की आपस में लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई ना तो देखो सिद्धांतां की है, ना ये लड़ाई कोई पंजाब की भलाई की है, सीधी सीधी कुर्सी की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान ने, सिद्धू साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। कुर्सी की लड़ाई है और उस कुर्सी की लड़ाई के करके पंजाब का भी नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। जी, पर जे गल करिए कि ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कि 3-3.5 साल स्मार्टफोन नहीं वंडे गए तो हुण 1.5 साल दे विच ये चीज़ां पूरीआं कीतियां जाणगियां। देखो, कैप्टन साहब दी सरकार जिहड़ी है ना वो लारियां दी सरकार है। कल्ले स्मार्टफोन की गल नहीं करो,
जिन्ने वादे कैप्टन साहब ने अपने मैनीफेस्टो च कीते, दसो किहड़ा पूरा कीता। कैप्टन साहब ने गुटका साहब ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਰਬਾਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ ਸੀ 16 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਤਰਸਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਗੇ। 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਿ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਟੈਸਟਡ ਔਰ ਟਰਸਟਡ ਅਲਾਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਨ ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਇੰਟਰਨਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ। EPFO ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨੂੰ EMPLOYMENT ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੋਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ, ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਣ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ऐसा है कि मैं तुमने पहले जिक्र किया सी, कैप्टन साहब फैसला ले ही कोई नहीं रहे जी। पंजाब दी सरकार नूं अफसरशाही चला रही है, जो उन्हां दा मन हुंदा है उस हिसाब नाल फैसला कर लैंदे ने। अगले दिन जदों विरोध हुंदा है उन्हां नूं समझ आंदी है कि गलत फैसला हो गया ते फैसला वापस ले लैंदे ने। उन्हां दा कोई स्टेक नहीं है, उन्हां दी पंजाब दी जनता प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। सो जदों मुख मंत्री अवेसला हो जाता है, जदों मुख मंत्री आराम प्रस्ती च पै जांदा है, देश का जो प्रदेश का जो सूबे का सब तो वड्डा नेता है, तो फिर अफसरशाही खुल होंदी है। तो इस करके तुसीं देख रहे हो और सरकार किवें चल रही है, ਉਹਦੀ कार्यप्रणाली किस तरह की है, ये तो कांग्रेस के MLA ते कांग्रेस के मंत्री दस रहे हैं।
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਅਪੇक्षा ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ? ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 2000 ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ 52 ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ को पूछ लो, देयर इज नो गवर्नमेंट इन द स्टेट। पंजाब सरकार है ही नहीं, इसलिए नंबर देना या सरकार चंगी चल रही है या माड़ी चल रही है उसका सवाल ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट इन पंजाब जी। सो बहुत सारे विषयों ते जिहड़ी साडे नाल सुभाष शर्मा जी होरां ने गलबात कीती है। सर तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं साडे नाल जुड़े ते अहम कई मुद्दों ते तुसीं साडे नाल पर्दाफाश भी कीता है सरकार दा, ते कई जिहड़े सरकार दे दावे सी ओह खोखले वाकई नज़र आए ने। तुहाडी गल तो भी सिद्ध होया ते जिहड़े असीं रियलिटी चैक कीते सी उह तो भी सिद्ध होया। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू सो मच। सो इसी साडे नाल बीजेपी तो सुभाष शर्मा जी जुड़े। सो बहुत सारे मुद्दों ते जिहड़े पक्ष दे मुद्दों ते जिहड़ी गलबात कीती सी, क्योंकि लोकां दे सामने आने बड़े जरूरी सी। ये मुद्दे तां जरूरी सी क्योंकि सरकार जिहड़ी है वो लोकां वल्लों चुनी जाती है, लोकां वल्लों बनाई जाती है, पर सरकार की लोकां दे हक्कां दे विच काम कर रही है कि लोकां दे हितां दी गल कीती जा रही है। सो किते ना किते कैप्टन साहब टोटली अपने मनसूबियां दे विचों फेल हुंदे नज़र आए ने। जो उन्होंने चीज़ां करनियां सी उन्हां चों भी फेल हुंदे नज़र आए ने। चाहे वो कैप्टन सरकार ने स्मार्टफोनां दी गल कीती होवे, चाहे नौकरियां दी गल कीती होवे, नौजवान पीढ़ी नूं लैके जो भी डिसीजन जिहड़े कैप्टन साहब वालों ले गए सीगे वो सारे फेल नज़र आए ने। ते दूजे पासे कैप्टन साहब दा सब तो वड्डा वादा जिहड़ा सीगा कि गुटका साहब दी सौं चुक के कि नशा खत्म किया जाएगा। सो हुण दीयां गल्लां जिहड़ियां असीं तुहाडे नाल सांझीआं कर रहे हां कि बीते दिनी ते अज 21 मौतां जिहड़ियां नशीली शराब दे नाल, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ शराब दे नाल हो चुकियां ने। सो बार-बार कांग्रेस दे नुमाइंदियां दा नाम आउणा, बार-बार कांग्रेस दा नाम जुड़ना किते ना किते कैप्टन साहब दी सरकार ते सवालिया निशान खड़े करदे ने। सो इसे दे नाल मैनूं कीर्ति नूं दो इजाजत, फिर दोबारा ट्रेंडिंग मुद्दे लेके हाजिर होवांगी ते इहो ਜਿਹੇ विषयां ते जरूर दोबारा चर्चा जिहड़ी ओह करांगे। धन्नवाद।